हेलो विद्यार्थी मित्रों, આગલા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું વીમાના પ્રકાર બરોબર છે બે હતા, એક જીવનનો વીમો અને સામાન્ય વીમો। હવે જીવન વીમાના આપણે બે પ્રકાર ડીપમાં જોયા હતા, જિંદગીનો વીમો અને હયાતીનો વીમો। હવે આપણે જોવાના છે સામાન્ય વીમો। सामान्य वीमाना तो ये त्रण प्रकार पड़े बराबर। कई रीते त्रण प्रकार पड़शे तो कि दरियाई वीमो, हवाई वीमो अने जमीन वीमो बराबर। जी मार्ग द्वारा तमारो माल आवतो होय बराबर, ई मार्गना आधारे ए वीमानो प्रकार पड़वामां आव्यो छे। एमां आपणे मार्गना त्रण प्रकार छे, दरियाई मार्ग, हवाई मार्ग अने जमीन मार्ग। तो आ दरियाई मार्ग, हवाई मार्ग, जमीन मार्गना आधारे दरियाई वीमो, हवाई वीमो अने जमीन वीमो ए रीतेना प्रकार पाडवामां आव्या छे। माल ने एक स्थळे छे बीजा स्थळे बराबर पहोंचाडता समये के संपूर्ण नुकसान थाय अथवा तो आंशिक एटले के थोड़ुंक नुकसान थाय तो ए नुकसाननुं वळतर कोण चूकवशे तो के वीमा कंपनी, तो एने कहेवाय सामान्य वीमो। तो आ रीते बराबर त्रण प्रकार पड्या। एमां आपणे पहेलो प्रकार जोशुं दरियाई वीमो। पहलो प्रकार है दरियाई वीमो। अने आज दरियाई वीमो अथवा तो दरियाई मार्ग ए सौथी जूनामां जूनो मार्ग है बराबर। प्राचीन समय में जोवा जाए तो कि ज्यारे कोईपण वाहन व्यवहारनी के कोईपण जातनी ज्यारे शोध नहोती थई त्यारे तो कि दरियाई मार्ग द्वारा कोईपण चीज वस्तु एक स्थळे बीजा स्थळे मोकलवामां आवती हती। ए ज रीते आपणे जोवा जाए तो कि अंग्रेजो हता ए पण दरियाई मार्ग द्वारा बराबर है आपणे अहींया भारत पहोंच्या हता तो ए पण दरियाई मार्ग द्वारा ज बराबर पोतानी चीज वस्तु के कोईपण व्यक्ति एक स्थळेथी बीजा स्थळेनी शुं करवामां आवती, हेरफेर करवामां आवती। एटले के आ रीते जे दरियाई वीमो है ए अति प्राचीन बराबर है दरियाई मार्ग छे बराबर। मार्गनो जे प्रकार आपणे जोवा जाए तो ए आ अति प्राचीन मार्ग छे। दरियाई मार्गे माल मोकलवानुं घणुं सस्તું છે પરંતુ વિલંબકારી અને જોખમી પણ છે। દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા આપણે માલ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલીએ તો એની પાછળનો જે ખર્ચ છે એ ખર્ચ કેવો લાગશે? ઓછો લાગશે, પણ એમાં સમય વધારે લાગશે કારણ કે જે કોઈ પણ વાહન છે બરાબર, વાહનની સરખામણીમાં જે આપણું જહાજ હોય કે કોઈ પણ વાહન હોય, હોડી હોય બરાબર, એ એટલી સ્પીડમાં ચાલી શકવાની નથી। એટલે વિલંબકારી એટલે કે વાર લાગશે। જે તમે સમય મર્યાદા નક્કી કરી હોય એ સમયે दरियाई मार्ग द्वारा माल अहींया पहोंची शकतो नथी। अने पाछुं केवुं छे तो कि जोखमी है। दरियामां पण घणा बधा सुनामी आवे, दरियामां पण भूकंप ज्वालामुखी फाटे तो आ रीते बराबर घणुं बधुं एमां पण जोखम रहेलुं छे। 18મી सदी पहेला मोटा भागनो आंतरराष्ट्रीय वेपार दरियाई मार्गे थतो हतो। कई सदी पहेला तो कि 18મી सदी पहेला। 18મી સદી પહેલાં। 18મી સદી આપણે જોવા જાય તો કે અંગ્રેજો આવ્યા હતા બરાબર। 1608માં અંગ્રેજોનું સૌપ્રથમ વાહન આપણે અહીંયા ભારતમાં આવ્યું હતું। તો એ બધી જે સમયગાળામાં એ સમય પહેલાં આપણે જોવા જાય તો બધો જે આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે વિદેશ વેપાર છે કયા માર્ગે થતો હતો? દરિયાઈ માર્ગે થતો હતો। આથી વીમાના આ પ્રકાર સૌથી જૂનો અને સર્વવ્યાપી છે। માટે વીમાનો આ જે પ્રકાર છે કેવો છે? जूनो अने सर्वव्यापी एटले के प्राचीन अने सर्वव्यापी एटले के बधे जी कोईपण देश हई छे कि जे बधाए देश ने दरिया किनारो अडे ने बधाए देश ने बराबर दरियाई मार्ग द्वारा एक स्थळेथी बीजा स्थळे वस्तुनी हेरफेर थती होय तो ई शुं थयुं? सर्वव्यापी एटले के दरियाई वीमो बधाए देशमां उतारवामां आवे छे। आ रीते जूनो अने एक वाक्यमां अथवा तो एम पूछे कि नीचेनामांथी वीमानो कयो प्रकार है जूनो अने सर्वव्यापी? तो कयो आवशे? दरियाई वीमो। लॉयड्स ऑफ लंडन नामनी संस्थाए दरियाई वीमानी शरूआत करी थी।
બરાબર. દરિયાઈ વીમાની સૌપ્રથમ શરૂઆત કઈ સંસ્થાએ કરી હતી? તો કે લોઇડ્સ ઓફ લંડન, એટલે કે જે લંડન શહેર આપણે ક્યાં આવેલું છે? તો એ કે બ્રિટનમાં. બરાબર. તો આ રીતે જે અંગ્રેજો હતા એને જ સૌપ્રથમ દરિયાઈ વીમાની શરૂઆત કરી હતી. કઈ સંસ્થાનું હતી? કે લોઇડ્સ ઓફ લંડન નામની સંસ્થાએ સૌપ્રથમ દરિયાની શરૂઆત કરી હતી. આ સંસ્થા 325 વર્ષથી પણ વધારે સમયથી પોતાની વિશ્વસનીયતા જાળવતી આવી છે. વિશ્વસનીયતા એટલે કે ભરોસો, જે આપણે જોયો તો વીમાનો પહેલો સિદ્ધાંત સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત હતો. જે આ સંસ્થાએ કેટલા સમયથી? તો કે 325 વર્ષથી પોતાની વિશ્વસનીયતા જાળવતી આવેલી છે. બરાબર. 325 વર્ષથી પણ વધારે સમયથી આ જે સંસ્થાએ બરાબર એ લોકોમાં તો કે વિશ્વસનીયતા જાળવતી આવેલી છે. પછી આવે છે તો કે હવાઈ વીમો. હવાઈ વીમો તો કે આ વીમો બરાબર તો કે 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધથી હવાઈ માર્ગે માલ મોકલવાનું શરૂ થતાં હવાઈ વીમાની શરૂઆત થઈ. કઈ સદી? તો કે 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધથી. કઈ સદી? તો કે 19મી સદી ઉત્તરાર્ધ, એટલે કે 19મી સદી પૂરી થવાની હતી અથવા તો પૂરા થવાના સમયમાં બરાબર માલ મોકલવાનું કઈ રીતે આપણે શરૂ કર્યું? તો એ કે હવાઈ માર્ગ દ્વારા, એટલે કે વિમાન દ્વારા. મોટા મોટા વિમાનમાં આપણે માલ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલવાની શરૂઆત થતાં કયા વિમાનની શરૂઆત થઈ? હવાઈ વિમાનની શરૂઆત થઈ. હવાઈ વાહન વ્યવહાર ખૂબ ઝડપી પરંતુ ખર્ચાળ અને જોખમી છે. હવાઈ માર્ગ છે બરાબર છે, વાહન વ્યવહાર કેવો હોય? તો એ કે ઝડપી છે, કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે આપણે મોકલવી છે, જો આપણે હવાઈ માર્ગ દ્વારા એટલે કે વિમાનમાં મોકલશું તો ફટાફટ પહોંચી જશે, પણ એમાં પણ શું છે? તો એ કે જોખમ રહેલું છે અને ખૂબ ખર્ચાળ, એટલે કે મોંઘામાં મોંઘો જે આપણે માર્ગ જોવા જાય તો કયો માર્ગ છે? હવાઈ માર્ગ. જેમ માર્ગ મોંઘો હોય એમ એનો વીમો ઉતારવો પણ એનું પ્રીમિયમ પણ કેવું હોય? ઊંચું હોય. એમાં પણ જોખમ રહેલું છે કે ઉપરનું ઉપર બરાબર છે કોઈ વિમાને હાઈજેક કરી લે, આતંકવાદી કે ગમે કોઈ હાઈજેક કરી લે અથવા તો ઉપર કોઈ વિમાનમાં આગ લાગી ગઈ, એની કોઈ બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ, એમાં પણ ઘણા બધા જોખમો રહેલા છે. આથી હવાઈ વાહન વ્યવહાર મારફતે કિંમતી અને ઓછા વજનની માલની હેરફેર થાય છે. બરાબર. હવાઈ માર્ગે કેવા વસ્તુની હેરફેર થશે? તો કે કિંમતી. કઈ વસ્તુની હેરફેર થશે? તો એ કે કિંમતી અને ઓછું વજન હોય. દાખલા તરીકે સોનું છે બરાબર છે, ડાયમંડ હીરા છે, અને પછી બીજું જોવા જાય તો કે પ્લેટિનિયમ છે. આવી બધી જે વસ્તુ છે બરાબર કે એનું વજન ઓછું હોય પણ કિંમત કેવી હોય? વધારે. એવી વસ્તુની હેરફેર છે એ હવાઈ માર્ગ દ્વારા કરવામાં આવે છે અથવા તેના દ્વારા થાય છે. દરિયાઈ અને જમીન માર્ગની સરખામણીમાં હવાઈ વીમાના પ્રીમિયમના દર ઊંચા હોય છે. એટલે કે આપણે દરિયાઈ વીમો અને જમીન વીમો એ બે વીમાના હતાઈથી ઊંચામાં ઊંચું જે વીમા પ્રીમિયમ કોનું હોય છે? તો એ કે હવાઈ વીમાનું. એટલે અહીંયા તો જોવા જાય તો કે ઊંચું વીમા પ્રીમિયમ. કારણ કે એમાં વસ્તુ કેવી મોકલવામાં આવે? તો કે કિંમતી અને ઓછા વજનવાળી. એટલે કે જેમ કે સોનું છે તો એના ભાવ વધારે હોય, કિંમત વધારે હોય બરાબર. ડાયમંડ છે તો વસ્તુની કિંમત કેવી વધારે? જેમ વસ્તુની કિંમત ઊંચી હોય એમ એનું વીમા પ્રીમિયમ પણ કેવું હોય છે? ઊંચું હોય છે. એટલે માટે ઊંચું વીમા પ્રીમિયમ બરાબર કોનું? કે હવાઈ વીમાનું. તો આપણે જોઈએ હવાઈ વીમો. હવે આવે છે પછી જમીન વીમો. જમીન વીમાના જોવા જાય તો બે પ્રકાર પડશે, એક સડક માર્ગ અને બીજો રેલ માર્ગ.
बराबर। जमीन वीमाना बे प्रकार तो कि सड़क मार्ग अथवा तो रेलवे मार्ग। मार्ग वाहन व्यवहार में जमीन मार्ग और रेलवे मार्ग समावेश थाय। बराबर। आपणे जमीन मार्ग में कोनो समावेश थशे तो ई के सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग। आ बे मार्गनो तो कि जमीन वीमा में समावेश थाय छे। जमीन तथा रेलवे मार्गे मालनी हेरफेरना जोखमों खास कर चोरी है, लूटफाट है, माल हेरफेरनु नुकसान वगैरह होय छे। हवे आ जमीन मार्ग द्वारा बराबर है क्या प्रकारનું नुकसान थाय तो कि माल चोराई जाए। बराबर। रस्ता में कोई पण वस्तु एक स्थळेथी बीजा स्थळे आवती होय तो रस्ता में कोई चोर आड़ा आवी अने तमारा मालने चोरी ली अथवा तो कोई लूटफाट चाले अथवा तो मालनु कोई पण नुकसान। बराबर। कोई अकस्मात थयुं, बे वाहन सामे सामे भटकाणा अकस्मात थयुं तो पण एक जातनुं शुं थयुं नुकसान थयुं। अथवा तो तमारुं जे वाहन जातुं वाहन में कोई कारणसर बराबर एना वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट थई अने आग लगी गई अने तमारा मालने नुकसान थयुं तो आ रीते मालनी हेरफेરના नुकसान सामे पण जोखम रहेલું છે। आ जोखमनी सामे रक्षण मेळववा मार्ग वीमो लेवामां आवे। आ जोखमनी सामे बराबर तो कि चोरी, लूटफाट, माल हेरफेरનું नुकसान सामे जे वीमो उतार जी वीमो उतारवामां आवे तेने मार्ग वीमो कहे छे। मार्ग वीमो कहे छे। बराबर। आ नुकसान सामे जे वळतर तमने मळेली एना माटेनो जे वीमो उतारवामां आवे एने कहेवाय मार्ग वीमो। तो आपणे क्या वीमाना प्रकार जोईए तो कि सामान्य वीमाना प्रकार। बराबर। तो कि दरियाई वीमो, हवाई वीमो अने जमीनी वीमो। दरियाई वीमानी शरूआत क्यारे थई तो कि 18મી सदी पहेला विदेश वेपार दरियाई मार्गे थतो हतो। वीमानो आ प्रकारे सौथी जूनो अने सर्वव्यापी छे। सौप्रथम कई संस्थाएनी शरूआत करी तो कि लॉर्ड्स ऑफ लंडन नाम संस्थाए शरूआत करी। तेना संस्थाए केटला वर्षथी एनाथी वधारे एनी पोतानी विश्वसनीयता जाळवती राखेली तो कि 325 वर्षथी पण वधारे। पछी बीजो प्रकार हतो हवाई मार्ग तो कि 19મી सदीना उत्तरार्धથી એટલે 19મી સદીના 19મી સદી पूरा थवाय समयमां तो ई के मार्ग मोकलवानो आपणे हवाई मार्ग द्वारा मोकलवामां आव्युं। एना द्वारा कयो वीमानो प्रकार आव्यो तो कि हवाई वीमो। आ मार्ग द्वारा केवी वस्तु मोकलवामां आवे तो कि किंमती अने ओछुं वजन होय एवी वस्तु। એટલે કે જે વસ્તુની જેમ કિંમત ઊંચી હશે એમ એનું પ્રીમિયમ પણ કેવું હશે ઊંચું હશે। પછી તો કે આપણે જમીન વીમો જોયો તો જમીનમાં તો કે બે સડક માર્ગ અને રેલ માર્ગ દ્વારા કયું નુકસાન થાય તો કે ચોરી, લૂંટફાટ અને માલની હેરફેરમાં જે નુકસાન થાય એની સામે જે વીમો ઉતારવામાં આવે એને કહેવાય માર્ગ વીમો। આમાં સૌથી સસ્તામાં સસ્તો માર્ગ કયો તો કે દરિયાઈ વીમો, સૌથી મોંઘો માર્ગ કયો તો કે हवाई वीमो और सौथी जूनो वीमो प्रकार कीए तो दरियाई वीमो। तो आ रीते परीक्षा में पूछाय तो आ रीते तमारे जवाब आपवाना छे। हवे आपणे आगनो वीमो जोईए। आगनो वीमो तो कि आगनो वीमो कोने कहेवाय तो कि माल के मिलकत ने चोक्कस रीते लागेली आगने परिणामे पूर्ण अथवा तो अंशतः नुकसान थाय अथवा तो ते नाश पामे तो नुकसान वळतर आपवाना वचनना बदलामां प्रीमियमनुं अवेज मेळववाना करारने आगनो वीमो कहे छे। एटले के माल के मिलकत तमारी
માલ કે મિલકતને બરાબર ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગ, બરાબર છે, ચોક્કસ રીતે જો લાગેલી આગ, દાખલા તરીકે કોઈ તમારા ઘરમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક વાયરમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક ખામીના કારણે કોઈ શોર્ટ સર્કિટ થયું અને તમારા ઘરમાં આગ લાગી, તો તમારું જે મકાન એક પ્રકારની શું થઈ મિલકત, તો એ જે ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગ છે તો જ તમને વીમા સામે તો જ તમને નુકસાનનું વળતર મળશે. હવે દાખલા તરીકે તમે જ તમારા હાથે બરાબર તમારા મકાનમાં કે મિલકતમાં આગ લગાડો છો અને તમે એ આગનું વીમો ઉતારેલો છે તો તમને આગના વીમાનું નુકસાન વળતર મળશે નહીં, કારણ કે ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગ હશે તો જ. તમે જ જો તમારા હાથે આગ લગાડશો કે હવે આપણે મકાનમાં કે ગમે કોઈ મિલકતમાં તમને એવું થાય કે હવે અમારે વીમો ઉતાર્યો હોય તો મારી હાથે સળગાવી દઉં અને વીમાની રકમ મેળવી લઉં ને એની જગ્યાએ પાછી બીજી વીમાની રકમથી હાલો હું નવી મિલકત બનાવું, તો એવું જો તમે વિચારી અને તમે તમારા હાથે આગ લગાડશો તો વીમા નુકસાન વળતર તમને મળશે નહીં. ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગ હશે તો જ નુકસાન વળતર. આમાં કઈ રીતે તો કે કા પૂર્ણ નાશ પામેલી, કા સાવ નાશ પામી જાય અથવા તો આંશિક થોડીક નાશ પામી છે, તો જેટલી નાશ પામી છે એટલું નુકસાનનું વળતર તમને મળશે. આગના વીમામાં વીમા યોગ્ય હિતના સિદ્ધાંતનો આગ્રહપૂર્વક અમલ થાય છે. અહીંયા વીમાનો કયો સિદ્ધાંત આવશે તો એ કે વીમા યોગ્ય હિત. વીમા યોગ્ય હિતના સિદ્ધાંતનો અહીંયા અમલ થાય છે. ક્યાં અમલ થશે તો કે આગના વીમામાં. આગના વીમામાં કયા સિદ્ધાંતનો અમલ થાય છે? વીમા યોગ્ય હિતના. એટલે MCQમાંથી એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછે કે આગના વીમામાં બરાબર વીમાના કયા સિદ્ધાંતનો અમલ કરવામાં આવે છે તો કે વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત. એટલે કે તમારી જે મિલકત છે એમ તમારા નામે અથવા તો તમારે એની ઉપર અધિકાર હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે જે મકાન છે, મકાનમાં મકાન માલિકનો હક હોય. હવે દાખલા તરીકે એમાં કોઈ ભાડે વ્યક્તિ રહેતો હોય અને આગ લાગ્યું તો એનું નુકસાન કોને મળશે તો કે જે ભાડે રહેતો હોય છે વ્યક્તિને મળશે ને કોને મળશે? એના મકાન માલિકને. એટલે આ રીતે વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંતનો અહીંયા અમલ કરવામાં આવે છે કે જે કોઈ પણ મિલકત કે માલ છે કે જે વ્યક્તિના નામે હશે એ જ વ્યક્તિને નુકસાન વળતર મળશે. કોઈ અન્ય વ્યક્તિ વાપરતો હશે તો એને એનો વળતર મળશે નહીં. એટલે આ રીતે આગના વીમામાં તો એ કે વીમા યોગ્ય હિતના સિદ્ધાંતનો અમલ કરવામાં આવે છે. વીમો ઉતરાવતી વખતે તેમજ માલ મિલકતને આગથી નુકસાન થાય ત્યારે વીમાદારનું માલ મિલકતમાં અચૂકપણે વીમા યોગ્ય હિત હોવું જોઈએ. અચૂકપણે એટલે કે ચોક્કસ રીતે એમાં એનું વીમા યોગ્ય એટલે કે એ મિલકત એ વ્યક્તિના નામે હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે તમે તમારા મકાનનો વીમો ઉતાર્યો અને કોઈ ભૂકંપ દ્વારા તમારા મકાનને નુકસાન થયું અથવા તો સંપૂર્ણ નાશ પામ્યું તો એ મકાન ઈવડે વ્યક્તિના નામે હોવું જોઈએ તો જ વીમાનું એને અથવા તો નુકસાનનું વળતર મળશે, નકર વળતર મળશે ને. એટલે આ રીતે આગનો વીમો એટલે કે ચોક્કસ રીતે આગ લાગશે અને એનું નુકસાનનું વળતર વીમા કંપની ચૂકવે તો એને કહેવાય આગનો વીમો. અન્ય વીમા આપણે જોયું હતું તો કે તે પછી ત્રીજો પ્રકાર આવે છે અન્ય વીમો. અન્ય વીમામાં જોયું હતું કે વીમા વ્યવસાયમાં વૈવિધ્ય આવવાના કારણે વીમાના અનેક નવા પ્રકાર અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. વીમામાં પણ શું જોવા મળી? આપણે વિવિધતા જોવા મળી. અત્યારે સમય સંજોગ પ્રમાણે ઘણી બધી જેમ તમે માલ મિલકતનો વીમો ઉતારો બરાબર એમાં વૈવિધ્ય આવતા વીમાના ઘણા બધા પ્રકાર પણ અત્યારે આધુનિક સમયમાં ઉપલબ્ધ થયા છે. તો કે પહેલાં જોઈએ તો કે ગાયકને તેના ગળામાંથી સૂર માટેનો વિશિષ્ટ વીમો. ગાયકને એના ગળામાંથી બરાબર જે વ્યક્તિ જે ગીત ગાતો હોય બરાબર એ કોઈ સમય પછી એનું કોઈ ગળું ખરાબ થઈ ગયું તો ગળું ખરાબ થઈ ગયા પછી એને આવક આવવાની નથી, તો આ ગળું ખરાબ થઈ ગયું તો એના નુકસાન સામે કોણ વળતર ચૂકવશે? વીમા કંપની. તો આ રીતે ગાયકને તેના ગળામાંથી સૂર માટેનો વિશિષ્ટ વીમો. વાહનોના વપરાશી અન્યને થતા નુકસાનનું વળતર આપતા ત્રાહિત પક્ષનો વીમો. વાહનનું વપરાશ જે દાખલા તરીકે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ વાહનનું વપરાશ કરતો એનાથી કોઈ બીજા વ્યક્તિને નુકસાન થાય અને એનું જે નુકસાન કોણ ચૂકવશે તો એ કહે વીમા કંપની. આમ કયો પક્ષ થયો? ત્રાહિત પક્ષ. એટલે કે નુકસાન બીજો પહેલો વ્યક્તિ કરે છે વીમો તો કે બીજા વ્યક્તિ ઉતાર્યો અને વીમા પ્રીમિયમ કોણ ચૂકવશે? ત્રીજો વ્યક્તિ. એટલે આ રીતે શું થયું? ત્રાહિત પક્ષ માટેનો વીમો. શ્રમિક માટેનો વીમો. વિદ્યાર્થી સમૂહને થતા સામાન્ય અને સામાજિક નુકસાન વળતરનો વીમો. દાક્તરી સેવા
માટે વળતરનો વીમો, ધંધો બંધ રહેવાથી નફામાં થતા નુકસાન માટેનો વીમો, કર્મચારીઓ દ્વારા થતી છેતરપિંડી સામે માલિકને થતા નુકસાનનો વીમો, રમતગમત સ્પર્ધામાં તો કે કુદરતી અથવા તો અકુદરતી પરિબળોના કારણે ન યોજી શકાય અથવા તો આપણે મુલતવી રાખવી પડે તો એના અંગેનો વીમો. આવા અનેક ઘણા બધા પ્રકારના વીમા અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, કયા કયા નવા પ્રકાર તો કે ગાયકને એના સુર માટેનો વિશિષ્ટ વીમો, વાહન માટેનો વીમો, ત્રાહિત પક્ષનો વીમો, કામદાર વળતરનો વીમો, શ્રમિક માટેનો વીમો, સમૂહનો વીમો, દાક્તરી સેવા માટેનો વીમો, રમતગમત માટેનો વીમો વગેરે જેવા પ્રકારો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. વ્યક્તિના આરોગ્યની જાળવણી અને સારવાર માટે ખૂબ જ ખર્ચ કરવો પડે છે. વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિને નક્કી કરેલી શરતો અનુસાર વીમા કંપની વીમા પ્રીમિયમના બદલામાં માંદગીનો ખર્ચ ભરપાઈ કરે તો તેવી પોલિસીને સ્વાસ્થ્યનો વીમો કહે છે. સ્વાસ્થ્યનો વીમો કોને કહેવાય? તો એ કે વ્યક્તિને વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિ બરાબર તો કે એવું નક્કી કરે કે માંદગી એટલે કોઈ એને એવી બીમારી દાખલા તરીકે બરાબર કોઈ વ્યક્તિને કેન્સર થયું અને કેન્સર સામે એને વીમો ઉતાર્યો તો આ કેન્સર છે બરાબર એને સારવાર માટેથી ઘણો બધો ઊંચો ખર્ચ કરવો પડે, આ ખર્ચ તમારે ભોગવવો પડે નહીં. એના માટે તમે જે વીમો ઉતારો તો એને કહેવાય સ્વાસ્થ્યનો વીમો. એટલે કે નક્કી કરેલી માંદગીના બદલામાં ખર્ચ થાય તો તેનું વળતર વીમા કંપની ચૂકવે તો એને કહેવાય સ્વાસ્થ્યનો વીમો. આ વીમા માટે તો કે સરકારે પણ ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડી હતી કે મા વાત્સલ્ય કાઢે, મા અમૃતમ કાઢે. આ એક પ્રકારના કાર્ડ બરાબર કેવા છે તો કે એમાં જે નક્કી કરેલી સમય મર્યાદામાં બરાબર જે કોઈ પણ જે દવાખાનાનો ખર્ચ થયો તો બધી ભરપાઈ કોણ કરશે તો કે સરકાર. ઉપરની જે નક્કી કરેલી સમય મર્યાદાની ઉપરનો જે ખર્ચ થયો તો એ ખર્ચ પછી ઈવડાવી વ્યક્તિને ચૂકવવો પડે. દાખલા તરીકે માં અમૃતમ કાર્ડમાં બરાબર 2 લાખની રકમનું છે તો 2 લાખ સુધીનો ખર્ચ કોણ ચૂકવશે? સરકાર. હવે 2 લાખની જગ્યાએ દાખલા તરીકે 3 લાખનો ખર્ચ થયો તો બાકીનો 1 લાખનો ખર્ચ એ તમારે ભરપાઈ કરવો પડે. તો આપણે જોયું વીમાના પ્રકાર બરાબર. કેટલા પ્રકાર ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી લઈ તો એ કે જીવનનો વીમો અને સામાન્ય વીમો. જીવન વીમામાં તો કે જિંદગીનો વીમો અને હયાતીનો વીમો. સામાન્ય વીમામાં શું જોયું તો કે માલની હેરફેરનો વીમો, આગનો વીમો અને અન્ય વીમો. માલની હેરફેરમાં તો કે 3 પ્રકાર: દરિયાઈ વીમો, હવાઈ વીમો અને માર્ગ વીમો. આગના વીમામાં તો કે આગથી જે નુકસાન થાય એનો વીમો ઉતારવામાં આવે તો એને કે આગ અંગેનો વીમો. અને આ અન્ય વીમામાં તો એ કે વાહનનો વીમો છે, ઢોર ઢાખરનો વીમો છે, સ્વાસ્થ્યનો વીમો છે, રમતગમતના મેદાનનો વીમો છે, પછી તો એ કે સમૂહનો વીમો છે, શ્રમિકોનો વીમો. આમ ઘણા બધા બરાબર વીમાના પ્રકાર અત્યારના સમયમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં કોઈ પણ ન સમજાણું હોય, પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, જેથી ફટાફટ એનું સોલ્યુશન આવી શકે. થેન્ક યુ.